committee or say anything. She knows that this country as a whole is an agri-based country. We are an agri-based country, and the farmers, they have to be given priority. So that she knows. Therefore, the farmers here, they were getting 91,000, and that she has tripled. Now if you see, their wages are 2,90,000. So this is where 2.9 lakhs. So this is, she has tripled the amount in their wages. Now, as my colleague has already said, 67 lakhs children, they are facing hunger. As a mother, I feel ashamed, because 67 lakhs, it's not a short number, you see. They do not get their food for the entire day. Whereas, if you see, look at the poverty level, this has been reduced in the state of West Bengal under the leadership of our Honorable Chief Minister. Multi-dimensional poverty index shows that Bihar, 34% is the poverty level, UP 23%, MP 21%, Assam 19%, Bengal 12%. And our leader is always working upon this part of the entire affairs. And you see, I'm really ashamed to find the figures that 67 lakhs of our nation children, they are put to face fasting, jabardasti se fasting. So this is where we stand. Now, so far as the employment is concerned, out of the 10 graduates, 4 are unemployed. Can you imagine? Out of 10, 4 are unemployed. And so far as the last quarter is concerned, what does the figure say? From October 23 to December 23, India's unemployment is 9%, whereas Bengal, this has the national, this level, we are under it. Actually, we have come down 6%, and 2 crores employment has been generated. Now, so far as the compassion, compassion for women, we are really, what should we say? What are they doing for women? Beti Bachao, Beti Padhao. Is there any beneficiary any Beti beneficiary who gets a single penny? Answer is no. Answer is no, it goes, the entire amount approximately goes to the advertising agencies, only for advertisement, as my learned colleague has said. And here what has been done by our Honorable Chief Minister, it doesn't need us to say, you all know that Lakshmi Bhandar, 2 crores Mahilas are benefited by them. 87 lakhs Kanyasri. 87 lakhs Kanyasri are there. And it's promoting education to girl child. This is the most important sector, which has to be focused upon. And that is what she has been doing from the very day she has taken charge as an Honorable Chief Minister. This Kanyasri was introduced in the year 2013. So after 2011, she has worked upon it, and 2013 it has received the world's UNESCO's recognition, So this is not needed to be said again. Now you take money from us, 4 crores, 4.60 lakh crores you take from us, from Bengal. It's neither our personal money, nor do you take it for, you should not take it for your use. It's people's money, our state's people's money which you collect from here. You take 4.60 lakh crores and refuse the rightful dues of the people here. Why? Why do you refuse the rightful dues? 1.60 lakh crores you have refused, you are not giving. See, there are so many central schemes which need you to give us money, you do not give. You say that it's your scheme, but the fact remains it's a contribution from the state government also, but you do not pay your contribution. We are ready, we have allotted for our contribution, but you do not give the matching grant. Why not?
That is why you see the Manrega 59 lakhs, this as I already told, I repeat that 59 lakhs job card holders, they have been refused. And so far as the Awas Yojana is concerned, if you see that Awas Yojana, when it was data was taken for 2016-17 to 2021, it was under the Awas soft tools. Data collection was from Awas soft tools. Now it is Awas plus tools after 2021. I mean 21-22. So what do you give there? If you see now, there are 33.42 lakhs 33.42 lakhs deserving persons who are eligible for getting this Awas Yojana money. So you have denied. You have yourselves approved 11 lakhs 36,000. That also you have not given. So here lies the difference. You know what Mamta government has done. In fact, Mamta ji's government has done. She has actually constructed 43 lakhs houses which were incomplete, that those have been constructed, and Karmosri Prakolpo, Karmosri scheme has also been introduced, in the budget. State government has introduced, announced and introduced Karmosri again, and she has herself, she has inaugurated the scheme from Habra, and there 50 days work has been actually guaranteed. 50 days work to a job card holder has been guaranteed. This is the difference between Modi guarantee and without giving any guarantee, the entire warranty for the entire period under the leadership of our Honorable Chief Minister Mamta Banerjee, what Bengal has been doing. So you can now put questions if you want. অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে কি হয়নি বুঝতে পারছি না। তুমি রবে নীরবে, কারণ কথা নেই, তথ্য নেই। এই যে আমরা যখন তথ্য কাগজপত্র নিয়ে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যখন বলছেন যে আসুন না আমাদের রাজনীতিবিদ সম্পর্কে বলা হয়, সাধারণত আমরা আপনাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলি, বা একটা কুকথার যে চর্চা এটা এখন সমাজে তো উঠে আসছে, যে খারাপ কথা কীভাবে কমানো যেতে পারে, গণতন্ত্রের সুস্থ পরিসরে কি করে মানে একটা প্রপার গণতান্ত্রিক ডিবেট হতে পারে। তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেই রকম একটা সুস্থ বিতর্কের কথা বললেন যে আমার হাতে যে কাগজপত্র আছে এই কাগজপত্র নিয়ে আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেব যে 21 সালের পর 100 দিনের কাজে, আবাস যোজনার কাজে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্য সরকারকে একটা পয়সাও ঠেকায়নি, একটি পয়সাও পাঠায়নি। আর ওনারা বলছেন, বিজেপির নেতারা বলছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলছেন যে আমরা টাকা পাঠিয়েছি, দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি হয়েছে, তাই আর টাকা এত সালের পর থেকে পাঠাচ্ছি না। এটাই তো মেইন ডিবেট। তা সেই ডিবেটের জায়গা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন বেশ, তো তাহলে আমি কাগজপত্র আপনাদের দেখাই যে আপনারা কবে থেকে টাকা দিয়েছেন আর কবে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন, আর আপনারা আপনাদের কাগজপত্র নিয়ে আসুন, হ্যাঁ আপনারা টাকা দিয়েছেন এত সাল পর্যন্ত। আপনারা বলছেন 23 সাল অব্দি টাকা দিয়েছেন, আমরা বলছি 21 সালের পর থেকে আর টাকা দেননি। তা এই কাগজ দেখিয়ে একটা যদি দুই পৃথক রাজনীতির লোক কেন্দ্র এবং রাজ্যের তরফ থেকে যদি গণমাধ্যমের সামনে যদি একটা এরকম একটা সালিশি বলুন বা বিতর্ক সভা বলুন যদি হয়, তো সেটা তো একদিকে যেমন রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে মানুষের এক ধরনের মানে পারসেপশনও বিল্ড আপে সাহায্য করবে, যে এরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে খালি গালমন্দ করে না, এরা তথ্য পরিসংখ্যান ডেটা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করে। কিন্তু আমরা যেখানে গণতন্ত্রর স্বার্থে সামনে কাগজপত্র নিয়ে আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বসতে রাজি আছেন, সেখানে কেন জানি না বিজেপি নীরব, বিজেপি নিশ্চুপ, এবং বিজেপি এমন একটা ভাব করছে যে এই ঘটনাটা যেন ঘটেনি। বিরোধী দলের নেতা আমিও বলেছি, আমার সহকর্মী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও বলেছেন যে টুইটটা করেছেন সেটা 16 থেকে 21 সালের সেগমেন্টের টাকা, তো সেটা তো আমরাও অ্যাকসেপ্ট করছি।
সেটা তো আমরাও একমত যে 21 সাল অবধি আমাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। তা আমরা তো বলছি তারপর থেকে। তা সেইটা যদি একটা কেন ওনারা করছেন না, তার মানে ওরা গালাগালের প্রতি আস্থাবান, কুৎসার প্রতি বেশি আস্থাবান। ওদের গালাগাল দিতে ভাল লাগে। গালাগাল দিয়ে কুলকুচি না করলে, খারাপ শব্দ দিয়ে কুলকুচি না করলে ওদের পেটের ভাত হজম হয় না। ওরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। ওরা পাবলিক ডোমেনে একটা দুটো দলের মধ্যে সরাসরি তর্ক বিতর্ক হোক, সুস্থ তর্ক বিতর্ক হোক, এটা ওরা চান না। খেউড়ে আস্থা রাখেন। তো এটা ছাড়া কি বা বলতে পারি? আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আপনার মাথায় থাকবে যে বিরোধী দলনেতা তিনি একটা শিখ কমিউনিটিকে নিয়ে একটা খালিস্তানি রিমার্ক করেছিলেন। সেটা নিয়ে আমরা যেটা জানতে পারছি যে শিখ কমিউনিটির তরফ থেকে রাজ্যপাল বিদ্যারায়ণ বসুকে এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন হয় বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে। কি বলতে পারেন? এটা তো শিখ কমিউনিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে তাদের দিক থেকে তারা যথার্থভাবে তারা এই এই প্রোটেস্টটা রেইজ করেছেন। এই যে সেপারেটিস্ট পলিটিক্স, মানে ধুতি পাঞ্জাবি পরলে বা পাজামা পাঞ্জাবি পরলে তাকে যে কোনো বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে পোশাক দেখে দাগিয়ে দেওয়া, মাথায় যদি টুপি পরেন, টুপি কিন্তু আমাদের এখানে আমরা আমরা যদি দেখতে পাবো, এখানে মুসলিম কমিউনিটির মানুষরাও টুপি পরেন, পার্সিরাও টুপি পরেন, এমনকি যদি খুব স্বল্প সংখ্যক ইহুদিদের আমরা দেখি, ইহুদিরাও মাথায় টুপি পরেন। তাহলে এই যে টুপি পরলেই একটা বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া, মাথায় যে শিখ ধর্মের অন্যতম 5টা যে ওদের অবশ্যমান্য পদ্ধতি আছে, তারা হচ্ছে একটা মাথায় পাগড়ি পরা, সে পাগড়ি পরলে খালিস্তানি বলে দাগিয়ে দেওয়া, এই এক ধরনের একটা অদ্ভুত অপমানকর কথা বলা। এটা তো যদি শিখ কমিউনিটি রাজ্যপালকে চিঠি লিখে থাকেন এবং ইলেকশন কমিশনকে, তা আমি বলবো অবিলম্বে এটা ব্যবস্থা নিতে, যে এই ধরনের কুকথা, এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী কথা, এই ধরনের মানে আমাদের মতো একটা ধর্ম আর অনেক রকম ভাষা যেখানে বহুত্ববাদ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, আমাদের একতা করে রেখেছে, সেখানে বহুত্ববাদের ওপর একত্ববাদকে চাপিয়ে দেওয়া, এবং একত্ববাদ চাপিয়ে বাকি অন্য দ্য ভয়েস অফ আদার্স আছে, ভয়েস অফ পাঞ্জাব, ভয়েস অফ বেঙ্গল, ভয়েস অফ ওড়িশা, ভয়েস অফ তামিলনাড়ু, হ্যাঁ, এই কণ্ঠগুলোকে দাবিয়ে দেওয়া, এইটা আমার মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা কিন্তু ভারতবর্ষকে মনে রাখবেন বাঁচিয়ে রেখেছে বহুত্ববাদ। এই বহুত্ববাদের ধ্বংস করা বিজেপি, তাদের বিরুদ্ধে যদি ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা না নেয়, এবং আমি জানি না রাজ্যপাল কি করবেন, আমার রাজ্যপালের ক্ষেত্রে সন্দেহ আছে রাজ্যপাল কি করবেন, কিন্তু এটা একটা যদি রাজ্যপাল কোনো উদ্যোগ নেন, আমি তো তাকে স্বাগত জানাবো। ইয়োর আইডেন্টিটি প্লিজ। ইয়া, Union Minister Shantanu Thakur have said that the TMC is misleading people about CAA and that he himself will apply for citizenship through CAA to install confidential people. How would TMC react? Uh, I do not know when he will apply. As soon as he applies, it will be proved that he is an illegal migrant, so he can no longer remain to be a minister. I found that his name has been announced in the first list of the candidates. So he will not be allowed, I suppose, by the Election Commission to file his nomination as a candidate unless he is declared by the central government to be a citizen of India under the Citizenship Amending Act and the rules framed thereunder. So, Shantanu Thakur, let us see, we are waiting when he is going to file the application. আমি এটা বলতে চাই যে যদি এরকম আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতবর্ষের কাছে আবেদন রাখাবো, এরকম একজন ইল্লিগাল শরণার্থী, আপনাদের ভাষায় শরণার্থীকে 5 বছর কি করে আপনারা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী করে রেখে দিলেন, যার নাগরিকত্ব নেই, যার ভোটাধিকার নেই, যার এই রকম অবস্থায় তিনি কি করে একজন ইল্লিগাল মাইগ্রেন্ট, তিনি কি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটে স্থান পেতে পারেন? আমরা অপেক্ষা করে আছি, আগ্রহে চাইছি উনি যেটা বলেছেন উনি করে দেখান। আমরা বলছি উনি যেটা বলেছেন সেটা করে দেখান, যে আমি ওই নাগরিক রেজিস্টার পঞ্জিতে আমি আবেদন করব নাগরিকত্বের জন্য। Maybe this is Ritik from India Today. Prime Minister has stated that he doesn't believe in making headlines. He believes in fulfilling deadlines, and he said that at a time when opposition is attacking ruling BJP,
actually they are confident regards to winning this election, which is why they are actually preparing for 47 elections. So there's a very confident statement coming from Prime Minister itself. He said, as you said, that he doesn't believe in headlines, he doesn't believe in deadlines, but what the country has seen, that he always tries to remain in the headlines. The action taken by him from time to time has proved him to be a great actor. Now, actor always they come in the headlines, and he has given a deadline. There is no dispute to that also. 2047 is also a deadline, but I pray to God that everything remains and he is there to actually lead his government in 2047. Yeah. Many opposition parties. He praises the work. He said that in his tenure, it is central agencies, given free hand, and that causing problems some others for others. It is very natural. One who actually takes over everything and in fact is keen to see that all agencies or whichever section is there which requires to run independently, that doesn't run independently. He's keen to see that, and when he takes it everything to himself, then it is very natural that he will say that they are working very well. I have yesterday also told you that Enforcement Directorate is working as extortion directorate, and that the electoral bonds will actually support my contention from the end of my party. So this is where he is very confident. Honorable Prime Minister is very confident that he has been able to actually take in his grip the independent agencies. This is where he is very, fortified Yeah. in from all angles. রাতুদা টিভি নাইন থেকে অরিত্র বলছিল একজনও বলছিল, হ্যাঁ ওমকার বুঝাইটি হ্যাঁ দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে নিয়ে নি, বলুন। আমার বক্তব্য হচ্ছে উত্তর বাংলার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন AK-47 বা বুথের দাপাদাপি দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না, ভয় পাই না, নির্বাচন কমিশনকে স্কুলেই বসিয়ে রাখবো। মনে রাখবেন প্রসূন ব্যানার্জি খেলতে নেমেছে। তারই সাথে তিনি যোগ করছেন, বিজেপি যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের ভয় দেখান তাহলে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কারণ তিনি সমস্ত নিয়ম জানেন। আপনার প্রশ্নটা? আমার নাম ওঙ্কার, নিউজ 18। যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি, বিরোধী দলনেতা তিনি বলছেন যে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রত্যেকটি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস 35 লক্ষ টাকা করে দিয়েছে। আপনার প্রতিক্রিয়া? প্রমাণ করতে বলুন। আমি তো আমার এলাকায় দমদম, মানে বিধানসভা এলাকা, আমরা তো একটা পয়সাও পাইনি। আমরা নিজেরা আমাদের আপনি দমদমে যান, বিজেপি এখনো প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি দমদমের, দিশাহারার মতো ঘোরাফেরা করছে। আমাদের দমদমে সমস্ত ওয়ালিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কর্মীদের মাঠে নামার জন্যে এই ধরনের কোনো ওপর থেকে কোনো আশা ফান্ডের ওপর নির্ভর করে না আমাদের কর্মীরা। আর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কি বলবো? তিনি বলেছেন, তিনি তার কথা বলেছেন, এখানে আমি কি প্রতিক্রিয়া দেবো? Exemplifies whatever is wrong with the West Bengal police. This is what BJP is saying, that this kind of statement from Prashun Bandyopadhyay exemplifies whatever is wrong with West Bengal police. So how do you react? No, whatever has been said by Prashun Bandyopadhyay, that relates to the election commission. It's not police. Has anything been said about police? But That is it. That is saying. Central police. So central police and state police are something different. but ma'am, So you don't just mix both the segments. No, what you want to actually try to say? what BJP is saying is that Prashun Bandyopadhyay have recently quit from being an IPS officer and is going to contest the poll. So if this is the kind of statement he is making, this shows what is wrong with West Bengal police. There I am joining issue. Why West Bengal police? Something is being put in his mouth. Has he said West Bengal police? So Want him because he is the candidate of this prestigious party. Kind of provocative statement is coming, which is seemingly like against. it's not a provocative statement. He has said that if there is anything wrong done, that is quite sufficient enough to tackle that and do the needful. So
But It's not provocation anyway. went on saying that the Sentry forces and the election commission officials should keep seated in a particular place, and he also instructed his partymen while addressing a rally. So Election Commission knows what to do. What to do, the Election Commission knows. He actually, I think, has been to say that nothing wrong be done. okay. Ma'am, in another video posted by the BJP, Firhad Hakim can be seen saying that Bhrashtachar didn't only happen during TMC's time, it happened also during CPIM's time. He says, he gives the example of one Mamoni Haldar who was raped by the CPIM. Now, BJP says that TMC is trying to justify what happened in Chandeshkhali by bringing in what has happened in CPIM's time, and they are openly naming the accused of the rape, and this is how, what is TMC's culture. Who has said this? From the end of BJP, who has said? We are not answering him. রাত্রদা, সেটা হচ্ছে আগামীকাল দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক। সেখানে তড়িঘড়ি দেখে পাঠানো হলো শুভেন্দু এবং সুকান্তদের, এবং সেখানে মনে করা হচ্ছে যে দ্বিতীয় দফার যে প্রার্থী তালিকা তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কি বলবেন? আশা করছি 1 জুন 2024-এর আগে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকা বিজেপির বেরিয়ে যাবে। আমরা ওদের শুভেচ্ছা জানাই। ওরে ভালো, এতদিন কেন করা হয়নি? তো ওরা বার করছেন, নোটিফিকেশন হয়ে গেল, তারপরেও নেই। মঙ্গলবার সম্ভাবনা, এখন সম্ভাবনা শব্দটার তো অনেক রকম সম্ভাবনা, তাই না? মঙ্গলবার সম্ভাবনা মানে হচ্ছে বুধবারের সম্ভাবনা, বৃহস্পতিবারের সম্ভাবনা, অনেক কিছু সম্ভাবনা। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে কালকে যে চ্যালেঞ্জটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন সুকান্ত বাবুকে, যে বালুরঘাটে এসে বলুন, বালুরঘাটে যাচ্ছেন অভিষেক ব্যানার্জি, সেটা উনি যাচ্ছেন না। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে, একটু অন্য টপিকে আসি। শাহজাহানের ভাই আলমগীরকে গতকাল গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই, তার সঙ্গে আরো 2 ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজকে তাদেরকে কোর্টে তুলে হেফাজতে চাইছে সিবিআই। কি বলবেন? না, ও সিবিআই তো প্রথম থেকেই, যেটা দেখা গেল যে রাজ্য পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলো, সিবিআই তাদের কাস্টডি চাইলো, এবার সিবিআই তাদের যে পন্থায় তারা অনুসন্ধান করতে চায় তারা করবে। আমরা তো সেখানে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। যেমন আইন যেভাবে চলা সেভাবে চলবে, কেন আমরা কি বলবো এটা নিয়ে? ব্রাত্য, আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার মনে, এবং এরা কেউ তৃণমূলের সদস্যও নয়, আমরা কি বলবো এটা নিয়ে? আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যখন ইডির উপরে যে হামলার ঘটনা, সেই ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রথম 7 জনকে গ্রেপ্তার করে। আজকে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের বাড়িতে সিবিআই গিয়েছিল, কিন্তু সেই বাড়ির সদস্যরা বলছে যে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লা, আপনাদের তৃণমূল কংগ্রেসের, তিনি নাকি যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদেরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লা তিনিই নাকি এদেরকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন, অথচ এরা নাকি কেউ জড়িত ছিল না। কি বলবেন? ব্রাতদা, একটু অ্যাড করবো, টিভি9 থেকে অরিত্র একটু অ্যাড করবো স্পেসিফিক ভাবে। যে 7 জনকে সিবিআই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তারা বলছেন তারা কেউ এই ঘটনার সাথে জড়িতই নন। পাশাপাশি একটা প্রশ্ন সিবিআই এন্ড থেকে বা স্বাভাবিকভাবেই উঠছে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। তাহলে কি রাজ্য পুলিশ দায়িত্ব নিয়ে শেখ শাহজাহানের উপরে এই ইডির উপরে যে হামলা, তার প্রমাণগুলো লোপাটের কাজ করছিল? আপনি বলবেন? দেখুন, আমার মনে হয় যে ব্যাপারটা সিবিআই তদন্ত করছে। প্রাথমিকভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছিল, রাজ্য পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, তারপর সিবিআই তাদের কাস্টডি চেয়েছে এবং সেখানে তারপর তারা যেভাবে পন্থায় করতে চায় তারা করছে। এবার ওখানে সন্দেশখালিতে কে ওদের ডেকে কে বিক্ষোভ করলো, পরবর্তী ঘাট থেকে কারা গেল, তারা বিক্ষোভ করার পর তারা সত্যি বিক্ষোভ করেছিল কিনা, নাকি অন্য কোনো নেতা তাদের জোর করে তাদের ফাঁসিয়ে দিল, এর প্রত্যেকটাই আপনারা যারা গণমাধ্যম আছে, এর প্রত্যেকটা ফুটেজ আপনাদের কাছে আছে। তাহলে এর প্রশ্ন এবং উত্তর, এটা আপনারাই একটা ন্যারেটিভ তৈরি করছেন, সেখান থেকে আপনারা কিছু প্রশ্ন করছেন যার উত্তর আপনাদের কাছে আছে। যে উত্তর আপনাদের কাছে অলরেডি আছে সেটা নিয়ে আবার নতুন করে চর্চা করার এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে আমি বা আপনি আর যাই হোক, আমরা কেউ রাজ্য পুলিশও নই, সিবিআইও নই। প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়ালের নেতৃত্বে আজকে বিজেপির আরো একটি টিম সন্দেশখালি গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা মহিলাদের সাথে কথা বলে সেখান থেকে অভিযোগ সংগ্রহের কাজ করছে। এটাকে কিভাবে দেখছেন? এটা আপনি বলুন। এটা ছাড়া বোধহয় আর কিছু এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তা প্রিয়াঙ্কা টেবরিওয়াল গেছেন, খুব ভালো, আমি মহিলাদের সম্মান করি, গেছেন টিম নিয়ে গেছেন, সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু এসব এই সন্দেশখালি ছাড়া একটু যদি প্রিয়াঙ্কা টেবরিওয়াল বাকি জিনিসগুলো দেখেন তাহলেও ভালো হয়। এটাও দেখুন, যদি কেউ অসম্মানিত হয়ে থাকে, মহিলা কেউ অসম্মানের
সামনে তাকে পড়তে হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তার যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা নিশ্চয়ই আইনত নেওয়া উচিত। সুতরাং আর বাকি ওখান সবটাও থেকে দেখুন। আরেকটু উনি যখন আরেকটু দেখতে হবে না? এতদিন পরে কষ্ট করে যখন গেলেনই, অনেক দিন পরে গেলেন, আর একটু যদি কষ্ট করে আর দু একদিন পরে যদি আর একটু গেলেই মণিপুর পাবেন, একটু মণিপুরটা ঘুরে আসেন, পাশাপাশি মণিপুরে মেয়েদের কি অবস্থা হয়েছে সেটাও যদি আমাদের জানা নেই। মেয়েদের সংজ্ঞাটা তো আলাদা হয়ে যায় না? সন্দেশখালী আর মণিপুরের মেয়েদের সংজ্ঞা আলাদা হয়ে যায় না? তো সেটা অবাক লাগে যে যখন মণিপুর হয়, যখন হাতরাস হয়, যখন উন্নাও হয়, তখন কেউ যান না। যেতে তো হবে, গেলে তবে না। আমাদের সন্দেশখালীতে কিন্তু আমাদের নেতৃত্ব গেছে, আমাদের নেতৃত্ব সেখানে গেছে, তারা মুখোমুখি হয়েছে তাদের। সুতরাং আমরা আশা করব যে ওনারা নিশ্চয়ই, আমাদের কেউ অসম্মান করলে আমরা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম যারা তার বিরোধিতা করব। মেয়েদের অসম্মান আমরা মেনে নিই না। যদি গতকাল ভোট ঘোষণা হয়েছে, তারপর থেকে দেখছি বাসন্তী থেকে দুর্গাপুর সর্বত্র বিরোধীরা অভিযোগ করছে কারো দোকান ভাঙচুর, কাউকে মারধর করা হচ্ছে। ভোট ঘোষণার পরেই যদি এই অবস্থা হয়, ভোট তারপর কি হবে এটা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে বিরোধীরা। জোর করে কোথাও এই উদ্বেগ ছড়াবেন না, এটা আপনার এবং আপনার চ্যানেলের কাছে আমার আবেদন। জোর করে কোথাও কিছু করবেন না, শান্তিতে আছেন, সবাই এসেছেন এখানে। কেমন শান্তি বিরাজ করছে বাংলায় সেটা আপনারা দেখছেন। গণমাধ্যম চতুর্থ স্তম্ভ সংবিধানে, তারা নিজেরা তৈরি হয়েছে, চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত নয়, কিন্তু গণমাধ্যমকে এই আপনার এই সংবাদ মাধ্যম চতুর্থ স্তম্ভ নিজেরা তৈরি করেছেন নিজেদের দক্ষতায়, সব সময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি। কিন্তু আপনাদেরও একটা দেখা কর্তব্য, যাতে কোনো জায়গায় কোনো দলের সমর্থন করতে গিয়ে যেন আপনারা আপনাদের নিরপেক্ষ চেহারাটা নষ্ট না করে ফেলেন, এটাও আমাদের আপনাদের কাছে আবেদন। দিদি, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী তিনি বলছেন তৃণমূল কর্মীদের ট্রেনের ফেরিওয়ালার মতো হতে নির্দেশ। তৃণমূলের কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন দলের কর্মীরাই। অশোকনগরের বিধায়ক এমনটা বলছেন। না, লজ্জা পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, সেটা উনি কি বলেছেন যে উনি লজ্জা পাচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা, নাকি উনি ফেরি করতে বলেছেন? উনি প্রথমে তো হ্যাঁ, ফেরি করতে বলছেন এবং হ্যাঁ। তারপর বলছেন তৃণমূলের কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন দলের কর্মীরাই। না, আমি জানি না, এরকম আমার মনে হয় না। আপনি বলছেন, আপনি একটু হয়তো হয়তো কথাটার বলার ধরন আছে। তো তৃণমূলের কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কথা বলতে কোনোদিন লজ্জা পায় না। হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন ট্রেনের ফেরি করার মতন, আমরা তো বলবো নিশ্চয়ই। আমাদের আদর্শ, আমাদের যে নীতি, সেটা তো আমরা তো যে কোনো রাজনৈতিক দলের যে কোনো কর্মী তারা কিন্তু ফেরিওয়ালাই। তারা তাদের মতাদর্শ যে দলের করে সেটা মানুষের মধ্যে গিয়ে ফেরি করেন, অর্থাৎ বলেন। ফেরি করা মানে তার এগেনস্টে চাওয়া, মানে চাওয়াটা হচ্ছে তার সমর্থন চাওয়া। সুতরাং এটা কিন্তু সবসময় আমরা বলে থাকি। সুতরাং এটা যদি আপনি একটা অন্য ব্যাখ্যা দেন, তাহলে রাত সন্ধ্যাবেলা বসে যাবেন, 1 ঘন্টা বসতে পারেন, না হলে কোথাও ঠোঁট কাটায় বসতে পারেন, বসে যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। চন্দ্রিমাদি, আপনার কাছে একটি প্রশ্ন, ভোট সংক্রান্ত কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে প্রথম 2 পর্যায়ে প্রায় 200 কোম্পানিরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে চলেছে রাজ্যে। অর্থাৎ প্রথম 2 পর্যায়ে যদি দেখা যায়, তাহলে 6টা আসনে মাত্র ভোট, সেখানে 200 কোম্পানিরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে চলেছে। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করে থাকে যে ভোট বা ভোটের পরবর্তী সময় শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তারা নাকি ভাঙচুর করছে, মারধর করছে, এটসেট্রা। এই যে অতি সক্রিয়তা বা এই যে 200 কোম্পানি মাত্র 6টি আসনের জন্য যদি প্রথম পর্যায়ে ধরা যায়, তাহলে এটাকে কিভাবে দেখছেন? তো শাসক ভাঙচুর করে, কিন্তু অধুনা যারা রয়েছেন উত্তরবঙ্গে, সেখানে তো শাসক কুল নেই, সেখানে কেন্দ্রীয় শাসক কুল রয়েছে, সেখানে 200 কোম্পানি আনতে হচ্ছে। তাহলে বুঝে দেখুন, তার যত কোম্পানি আসুক, ঘুরুক, থাকুক, খাক, কোনো অসুবিধে নেই। তবে আগের কোম্পানিরই পয়সা বোধহয়, যতদূর আমি জানি, এখনো কেন্দ্রীয় সরকার মেটায়নি। আগের কোম্পানি মানে পয়সাটা তো আমাদেরই দিতে হয়। তো আসুক, খাক, কোনো অসুবিধে নেই। যেখান থেকে ইচ্ছে ভোট নির্বিঘ্নে হবে, শান্তিতে হবে, মানুষ ভোট দিতে পারবে। ব্রাত্যদার কাছে এই সংক্রান্ত আরেকটি কোশ্চেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পরিচালিত করে, এটা আপনারা কিভাবে দেখবেন? কারণ বিরোধীরা বলছে যে রাজ্যই যদি পরিচালিত করে গোটা বিষয়টা, তাদেরকে যদি বিভিন্ন জায়গায় এসকর্ট করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে এত বাহিনী নামিয়েও লাভ কি হবে? কি বলবেন? না, এটা তো সমস্ত রাজ্যেই নিয়ম।
এটা যে খালি পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে তা তো না, বিহারেও তাই হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশেও তাই হচ্ছে, গুজরাটেও তাই হচ্ছে। তো ওরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওরা এত ব্যতিক্রম চাইছেন কেন? মানে ওরা বলতে চাইছেন যে ওরাই নিয়ে যাবেন সেন্ট্রাল ফোর্স, এবং ওরাই বলবেন যে কোথায় শীতলকুচি, কোথায় সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, তার মধ্যে কোথায় কোথায় তৃণমূলে ভোটার আছে তাদের গুলি করুন। সেন্ট্রাল ফোর্সকে নিয়ে যে রাজনীতি বিজেপির, সেটা তো আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়। তো এইরকম আশ্চর্য মানে আবদেরে বিসমিল্লা, এটা তো ভাবাই যায় না আর কি। একটা শেষ প্রশ্ন আমার তরফ থেকে ব্রাত্যদাকে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি মালদা জেলার, তিনি বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে পিঠের চামড়া তুলে নেব। ইতিমধ্যেই ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে, তারপরে কি এই ভাষা সন্ত্রাস? না, এই ভাষা সন্ত্রাস সমর্থন করি না। তবে যে যে ধরনের ভাষা বিজেপি নেতারা বলেন, আশা করা যায় তার জন্য কোনো বিজেপি নেতা প্রকাশ্যে কোনো দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে আমরা আজ অব্দি শুনিনি। কিন্তু এই ধরনের ভাষা সন্ত্রাস অবশ্যই, যেই বলে থাকুন, আমাদের যে পদাধিকারী হয়ে থাকুন, এই ধরনের ভোটের সময়, ভোটের নোটিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে যেখানে নিয়ম নীতি লাগু হয়ে গেছে, সেখানে এই ধরনের বলা নিশ্চয়ই সমর্থন করি না। ব্রাতদা, একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কি সন্দেশখালী নিয়ে। সেটা হচ্ছে গিয়ে রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, সেখানে একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ, এবং আজও দেখা গেল টায়ার জ্বালিয়ে লোকজন, সেখানকার গ্রামবাসীরা তারা আগুন জ্বালিয়েছেন, এবং তাদের বক্তব্য যে যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে। না, আমরা তো এটা আগেও বলেছি যে এইটা জানাতে এইরকম ব্যাপার তাদের 29-30 বছর চলে গেল, এই টায়ার জ্বালাতে, এই বিক্ষোভ জানাতে, এই কথা বলতে। তো এগুলো এখনো ওরা করছেন, কিন্তু এটা বিরোধীদের অবশ্যই এক ধরনের এখানে মদত আছে, উস্কানি আছে। কিন্তু সন্দেশখালীর আমার ধারণা এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, যাদের অ্যারেস্ট করার কথা রাজ্য পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, এবং আমাদের ওখানে রাজনৈতিক দলের, সমস্ত দলেরই যাতায়াত শুরু হয়েছে। এই ধরনের কথা যারা বলছেন তাদের আর আমি বলবো মাস দুয়েক অপেক্ষা করুন। বসিরহাট কেন্দ্রের রেজাল্ট যখন বেরোবে, সন্দেশখালী বিধানসভার আসন যখন ফল ঘোষণা হবে, যখন সেখানে আপনারা সবুজ জোড়া ফুলের সুনামি দেখতে পাবেন, এই ধরনের প্রশ্নের এক ধরনের উত্তর তারা নিশ্চয়ই পাবেন। চন্দ্রিমাদির কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন। গতকাল ভোট ঘোষণার পর 7 দফায় ভোট হওয়ার পরে আপনি বলেছিলেন যে এত বড় ভোট হলে ভোটের হার অনেক কম হয়, ভোট দিতে লোক অনেক কম আসে। আজকে বিজেপি বলছে আপনারা অনেক রণকৌশল তৈরি করেছিলেন, অনেক প্ল্যানিং তৈরি করেছিলেন এক দফা ভোটের জন্য। ইলেকশন কমিশন আপনাদের সব রণকৌশল ভেঙে দফা রফা করে দিয়েছে। আমরা এমন কোনো রণকৌশল তৈরির কোনো প্রশ্ন নেই। রণকৌশল কি করে করব? যেখানে কৌশল দেখাতে যাবে, সে কৌশল যাকে দেখাতে যাবে তারা তো অলরেডি বিজেপির গ্রিপে থাকে। সুতরাং দেখাই গেল, কারণ ফরমেশনটা, সেটাও তো কালকে বলেছি, সেটা তো বলতে হবে যে ফরমেশনটা কিরকম করে হলো, অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কিরকম করে হলো। তো তাদের কাছে আবার আমরা রণকৌশল দেখাতে যাবো কি? আমরা বলেছি, আমরা আবেদন করেছি, তাতে কোনো কৌশল নেই। তাটা তো সব সামনাসামনি আবেদন করেছি, তাতে আবার কৌশলের কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা তো বলতেই পারি, বলেছি, কিন্তু সেটা যে শুনবে না সেটা তো বোঝাই যেত, কারণ সমস্ত গ্যামাট অফ ফ্যাক্টস বলে দেবে যে আমাদের কথা শুনবে না। তার জন্য প্রত্যেক দফা, মানে 1 থেকে 7 প্রত্যেক দফায় বাংলা আছে। তো প্রত্যেক দফায় বাংলা আছে যখন, বাংলা যে ওদের দফা রফা করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চন্দ্রিমাদি, আজকে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে সন্দেশখালীর মানুষজন তারা আজকে আবার বলেছেন যে এতদিন পর্যন্ত শেখ শাহজাহান এবং তার বাহিনীর জন্য তারা কোনো ভোট নিজের মতাধিকার দেওয়া দিতে পারেননি, নিজের মতন করে দিতে পারেননি। এবারের ভোটে যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে তাহলে নিজের ভোটাধিকার তারা নিজেরা প্রয়োগ করতে পারবেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন? না, আমরা সব সময় চাই যে ভোটাধিকার ভোটার তার প্রয়োগ করুক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন, নিশ্চিন্তে গিয়ে ভোট দিন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্ন নয়, আমরা সবাই মিলেই ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মাঝে নিয়ে ওদের মাথা আপনারা গুলিয়ে দেবেন না, এটা বলছি আর কি। Didi, one final question from me, that we had see that the administration had carried out several camps at Sandeshkhali in order to register a complaint, but now currently we see that BJP is also heading there and also setting up camps with lawyers. Particularly Priyanka Tibrewal are carrying out several camps there. So what's exactly they are doing this? Is politics? They are trying to follow us. We have already held camps
We have already done whatever is required to be done. Now the entire matter is within the, in the hands of the honorable courts. So we are not going to give any comment on that, but they always follow us, you know. Our administration already had held several camps. Now our people had gone there. They have faced the situation, but now Priyanka Trebriwal has found it necessary to prove herself as a lawyer. So she has been holding camps with lawyers. So she should have done it before. When she is in a party, not now, she is in BJP since long. So she should have known about Sandesh Khali if anything at all had happened, and could have used her advocacy to that level also. So she hasn't done that. Now she is following whatever the state government administration had done. I think আপনার নাম আর পরিচয়টা যদি দেন আগে। আচ্ছা বলুন। হ্যাঁ, ময়নাগুড়ি সভায় যুব মোর্চার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় যুব মোর্চার তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে আমাদের তরফ থেকে যাওয়া হবে, কিন্তু সভা শেষে লাস্টের দিকে দেখা গেল তারা কেউ সেখানে গেলেন না বা ওয়াকাবার দিয়ে দিল যে আমরা যাবো না। কোথায়? ময়নাগুড়ির অভিষেকের সভা। ওই যে যুব মোর্চা মানে বিজেপি থেকে। ও মানে মানে